गया जी आ गया, छा गया जी छा गया, आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। थोड़े संग एफएम, ए रंग एफएम, तुसी सुन रहे हो रंग एफएम। अपने रस्ते सोच तंत्र, मर्दां दे हथ डोर नहीं। संघर्षां ने सिद्ध कर दिता, हुण औरत कमजोर नहीं। हर तहरीर सफल हुई, इसते जज्बे हिम्मत कारण। चली है हर मुश्किल इसने, मच्ची कीती तोर नहीं। ए औरत तू मोदी मूरत, चंडी भी वक़्त पए ते। कुदरत दे सिरजण दे अंदर, तेरे वर्गा होर नहीं, तेरे वर्गा होर नहीं। रंग एफएम रेडियो सुन रहे अजीज दोस्तों, मैं हाँ तुहाडी दोस्त ते होस्ट सिंदर कौर कालू। अज फिर हाजिर हाँ साडा पसंदीदा हफ्तावारी प्रोग्राम कलमा दे रूबरू लैके। अज ये साडा खास प्रोग्राम है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समर्पित प्रोग्राम है। ते मैं अज समुचे संसार दियां महिलावां नूं अगाऊं ही इस महिला दिवस ते मुबारकबाद भेजदी हां। ते अज इस प्रोग्राम दे विच जो दो असीं अदबी महिलावां नाल तुहाडी रूबरू करवावांगे, ਉਹ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਾਮਵਰ ਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਬਤੂਲ, डॉक्टर मरियम सरफराज। सो आप जी का बहुत स्वागत है डॉक्टर साइमा और डॉक्टर मरियम साडे इस प्रोग्राम के शुरू तो पहले पंजाब साहित्य अकैडमी चंडीगढ़ डॉक्टर सरबजीत कौर सोल ते रेडियो रंग एफएम के डायरैक्टर दीप संधू जी के दिली शुकराने कि उन्होंने एक दखन प्रोग्राम उलीकिया ते असीं आप दे सन्मुख हां। सो दोस्तों शुरू करते हाँ अज की अपनी गुफ्तगू। मेरे पहले साडे अज दे मेहमान ने डॉक्टर साइमा बतूल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर ते नाल दी नाल डेप्टी डायरैक्टर ने बाबा नानक चेयर एट लाहौर पंजाबी डिपार्टमेंट। सैकटरी ने जगत पंजाबी सभा पाकिस्तान दे। आप हुण तक 5 इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंसिस लाहौर विच करवा चुके ने ते 5 किताबां साहित्य दी झोली विच पा चुके ने। सो मैं आप जी का बहुत स्वागत करदी हाँ ते जी आयां नूं आप नूं डॉक्टर साइमा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं दीप सिद्धू जी जिहड़े बहुत ही सुलखने और निघे सुभाਅ दे मालिक ने, साडी मजमान डॉक्टर सिंदर कौर कालू जी जिहड़े बहुत ही उद्यमी आरी और बड़े ही सोहणे मिजाज और लहजे दे प्रधान ने, पंजाब साहित्य अकैडमी और रंग एफएम दी रंग एफएम और डॉक्टर मरियम सरफराज साहिबा और सन सुनन वाले सारे सरोतियां नूं मेरा निघा सलाम, सत श्री अकाल ते नमस्ते। मैं बहुत ही धन्यवादी हाँ पंजाब साहित्य अकैडमी दी और एफएम रंग एफएम दी, जिन्हां ने अज सानू इस फोरम ते बैठण दा, गलबात करन दा, अपने ख्यालात नूं साझा करन दा मौका दिता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। इस तो पहले कि असीं इन्हां नाल अपनी गुफ्तगू शुरू करिए, आओ इन्हां दी देखते हैं जी।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਖੋਇਆ ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਬਤੂਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਝੰਗੜ ਅਵਾਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੌਟ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਜੜਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੜਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ LLB ਕੀਤੀ। LLB ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਦਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MA ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, MPhil ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੱਧਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਈਦ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਰਾਤ, ਈਦ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 2015 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ? ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। पहली शायरी अगर मैं थोड़ी देर तक थोड़ा ना साझी हाँ, कर थोड़ी लवां। देर तक कुछ कर लो, उस कोई तो नहीं, पर ਤੁਸੀਂ हाँ ਕੁਝ जी, ਜ਼ਰੂਰ उस ਸਾਂਝਾ तो ਕਰੋ पहले ਜੀ। मैं उस तो पहले थोड़ा ना कोई होर साझी करनी है, वो मैं ਜ਼ਰੂਰ थोड़ा ना करनी। ਜ਼ਰੂਰ। जी, रब दी बड़ी ये मेहर नी माए, ਹੂੰ, रब दी बड़ी ये मेहर नी माए, वसदी चारे पहर नी माए, ਵਾਹ। धी निमाणी आखे फिर भी, ਹੂੰ, धी निमाणी आखे फिर भी, कुछ पल इत्थे ठहर नी माए, ਮਾਏ। कुछ पल इत्थे ठहर नी माए, वसे हवेली बाबुल वाली, ਹੂੰ, वसे हवेली बाबुल वाली, हर पल मंगा खैर नी माए, ਬਹੁਤ हर ਅੱਛੀ। पल मंगा खैर ਖੈਰ नी ਨਹੀਂ माए, ਮਾਏ। याद पटारी खोला जद भी, ਹੂੰ, याद पटारी खोला जद भी, हंजुआं दी वगे नहर नी माए, ਜੀ। हंजुआं दी वगे नहर नी माए, बंदे लुकदे डरदे फिरदे, ਜੀ, बंदे लुकदे डरदे फिरदे, आई कोविड लहर नी माए। ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਜੀ, ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਲ ਦੁਰੇਡੇ ਲੋਕੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਲ ਦੁਰੇਡੇ ਲੋਕੀ, ਛਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹਿਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਜੀ, ਛਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹਿਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਕੋੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਹੂੰ, ਡਰਦੀ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਕੋੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗੋਂ ਡੰਗਦੇ ਲੋਕੀ, ਹੂੰ, ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗੋਂ ਡੰਗਦੇ ਲੋਕੀ, ਧੌਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕਹਿਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਧੌਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕਹਿਰ ਕਹਿਰ ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਮਾਏ। ਕਹਿਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਬੇਹਿਸ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ, ਹੂੰ, ਬੇਹਿਸ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਮਾਏ। ਭਰੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ ਮਾਏ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਚੰਗੀ ਲਗਸੀ, ਹੂੰ, ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲਗਸੀ, ਲਗਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਰ ਨੀ ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਮਾਏ। ਨਿੱਕੀ ਪਹਿਰ ਨੀ ਮਾਏ। वाह, बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत खूबसूरत शायरी ਸਾਇਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਅਦਬੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਮ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਆਪ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਮ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है जी। वेलकम मरियम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਰੰਗ ਐਫਐਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਰੀਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਜੀ ਮਰੀਮ ਜੀ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਫਏ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 2004 ਤੋਂ। ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ BS ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ, BS ਆਨਰਸ
मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਚ वाह, ਵਿੱਚ बहुत ਔਰ अच्छा ਉਸ जी। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਐਮਐਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਔਰ बहुत अच्छा 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ वाह जी। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਐਜ਼ ਵਿਦ ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2013 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ जी 2013 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੀ जी ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ हुई एज लेक्चरर जी और दोस्त तो मेरी पहला तो ही ने मेरे काफी पुराने मेरे फ्रेंड है बहुत और अच्छे ਉਸ ਤੋਂ जी। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਐਚਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ जी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਿਦਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ बहुत ਔਰ खूब जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ जी ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ जी ਕਿ ਉਹ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ जरूर ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਦਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪੀਐਚਡੀ ਤੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ जी ਮੁxtਲਿਫ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी ਔਰ ਆਪਣੀ जी ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਮ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਦਬੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਿਖੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ कि आपने 5 किताबां डॉक्टर सायमा जी लिखियां। आपकी पहली किताब केड़ी सी? उस विच की लिखिया आपने? जी, मेरी पहली किताब जिहड़ी ਉਹ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ और सिर्फ शायर ही नहीं ने, वो एक बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत ने कि जिन्होंने सलाहे जान दा कोई चाह नहीं। लेकिन मैं समझनी हाँ कि एहो जे लोगां दा साडे पिछलियां नस्लां ते पिछली ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਡੀਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਮੁਅਰਖ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਕਾਈਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਵਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਆਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 80 ਬੂਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲੱਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਭਗ 80 ਪਲਾਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 80 ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮਸ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਔਰ ਅਦਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਨਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਸੀ ਉੱਠ ਬੈਠੀ ਤੁਰਤ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਨਾਰ ਹੋਏ ਰੁਖਸਾਰੇ ਫੇਰ ਫਿਰੀ ਲੱਭ ਲਾਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ बिल्कुल ਔਰ ठीक हो ਉਹਨੇ गई ਆਪਣੇ जी। ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ जी ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ जी ਤੇ ਚਾਅ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, जी ਰੁਖਸਾਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਬਾਂ ਤੇ बिल्कुल ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ बिल्कुल ਉਹ ठीक से ਮਿਕਦਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਖਸਾਰ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ वाह ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ जी ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਨਬਾਤਾਤ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਮਾਹਿਰ ਔਰ ਹਕੀਮ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। बहुत अच्छे बहुत खूब बहुत ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਆਈ ਜੀ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ 2020 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। वो जी है पंजाबी लोक गीतों में मौजूद नबातात की तिब्बी और समाजी अहमियत। वो उर्दू ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ जी ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ वाह ਜ਼ਿਕਰ क्या ਹੋਵੇ। बात ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਔਰ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਏ, 30 ਜੀ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰ ਪਛਾਤਾ ਭਾਬੋ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ, ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਬੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਸੇਬ ਦੇ ਬਿल्कुल ਅੰਦਰ ਵੀ हाँ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ਔਰ बेर च भी ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੇਬ ਜੀ जी ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਰ ਬੱਚੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। बिल्कुल जी ਉਹ बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ बिल्कुल ਬਾਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ जी ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ बिल्कुल ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ जी ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ थोड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈ रेडिश ਉਹ ਸਾਨੂੰ नस आ ਗੱਲਾਂ 'ਚ जाती है ਲੱਗਦਾ। लाल ये बिल्कुल जी बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ वाह ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਲ ਬੂਟੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ यस ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। बिल्कुल ਇਸੇ बिल्कुल ਤਰ੍ਹਾਂ बिल्कुल ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਪਲੀ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੱਥੀ ਡੋਲੀ ਟੋਰ ਕੇ ਮਾਪੇ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ जी ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੂਨ ਔਰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਸੀਰ। ਵਾਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲੇ 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 ਬਾਬੁਲ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਰੰਗੀਆ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੱਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਅੰਬੀ ਦਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜੀ ਖੋਜ, ਹਾਂਜੀ ਖੋਜ ਸਥਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਬਸ ਘਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਥਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਡਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਗ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਗਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, जी बिल्कुल बिल्कुल, मुख है, टू है, पिल्लू है, नक है, नोज है, लब है, लिप है, हथ है, हैंड है, मतलब आवाज़ां सारियां, आलम है, एजुकेशनिस्ट है, ते ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਹਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਖਿਲਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਫਸਾਹਤ ਉਹ ਬਲਾਗਤ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਰੰਗ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਦੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੰਗ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਹਾਗ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਬਹਾਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਹਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬਸਤੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਚੱਠਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਚਾੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਸਾਈਅਤ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ।
ਤਿੰਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਇਮਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਮ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਮਰੀਮ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਆਈ? मेरी पहली किताब 2019 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸੀ ਸ਼ਊਰ, ਪਖੇਰੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬਰਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਰਡਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ मियाँ मोहम्मद बख्श ने, वारिस शाह ने, ख्वाजा गुलाम फरीद ने, या फिर हाफिज बुरखुरदार ने, मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी साहब ने, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मेजोरिटी ये समझती है कि शायद इश्किया दास्ताना है, इश्किया किस्से हैं, लेकिन असल ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿਜਰ, ਵਿਛੋੜਾ, ਫਰਾਕ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਿੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਬਰਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਖੇਰੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀ, ਕੌਵਾ ਔਰ ਮੈਨਾ, ਕੋਇਲ, ਕੂੰਜ, ਬਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਯਾਤੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੇਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਖੇਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹੱਪਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ। ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸੀ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨਸਾਨੀਆਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹਿਵਾਨੀਆਤ ਵੀ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸਲਤ ਔਰ ਖਸੂਸੀਅਤ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਕੂੰਜ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੰਜ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹੋਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੂੰਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਊਂਡ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਜੀ ਕੂੰਜ ਕੋਲ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਤ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੰਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰ ਦਰਦਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਹੂੰ ਚਿਹਰਾ ਪਾਕ ਮਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕੋਂ ਕੂੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਲਾਂਦੀ। ਲਾਂਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੀ ਬਦੀਊ ਜਮਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੰਜ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲकुल ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੋਇਲ ਔਰ ਚਿੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲ ਔਰ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਾਮ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਾਜੀ ਮਕਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਸਮਾਜੀ ਮਕਾਮ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਫਰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੇ ਬਿਲकुल ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਕੇ ਕਬਰ बनानी है और अपना साथी ਉਹਨੇ दफना के एग्जाम्पल दी ਜੀ कि इस तरह ਬਿਲकुਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਔਰ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਮਾਜੀ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਹੈ ਈਗਲ, ਉਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲकुल ਦੂਰ ਜੀ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਡਾਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੂਰਜ ਹਾਂ ਵੱਲ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਦਦਾਰ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਔਰ ਜੀ ਐਸੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਖਸੂਸੀਅਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਰ।
लेकिन वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्होंने बहुत ज्यादा जी है हिम्मत और ताकत जी, दी है ਇਹਦੇ 'ਚ और ਕੋਈ बहुत ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, बहुत बहुत हिम्मती और खूबसूरत लिखी है संघर्षी औरत ने, बिल्कुल। जी बिल्कुल। और मैं भी कोशिश करनी ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਾਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ बहुत ਬਸ अच्छा जी, बहुत ਕੋਸ਼ਿਸ਼ अच्छा। जी मैं कोशिश कर रही हूँ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਲਿਖ और अपनी जो है अच्छा ਹੁੰਦਾ है लिखते रहना चाहिए है बिल्कुल जी। बस कोशिश करती रहनी है बस कुछ मसरूफियत है ऐसी जी। ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੀ ਲੇਕਿन ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਚ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੀ ਰਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਇਮਾ ਜੀ? जी जी ਪਟ ਆਪਣੇ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਮਹਿਲ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਾਦਗੀ, ਚਾਹਤ, ਪਿਆਰ, ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਮਿਟਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ 'ਚ ਤੁਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਖੂਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀ। बहुत ਸਾਇਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 101 ਸਿਰਮੌਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇਮਾ ਬਤੂਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਔਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। नहीं मेरा मजमून इच सी जी मेरा मजमून ਅੱਛਾ इच ਜੀ, ਉਹਦੇ मजमून ਵਿੱਚ इच ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਨਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਰਕ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਇੰਪਾਵਰਡ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਊਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ।
ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਡ ਲੇਡੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬਿਲकुल ਹੁਣ बिल्कुल ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੀਪੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ ਚੀਜ਼। जी ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਆਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਮਰਦ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। जी ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, इज्जत ਉਸ दी है ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ जी ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰਤ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੈ। ਜੇ बिल्कुल ਔਰਤ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ बिल्कुल ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਔਰਤ बिल्कुल ਨੂੰ जी ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰਤ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ जी ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ बिल्कुल ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੀ। ਔਰਤ ਮਰ बिल्कुल ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। बिल्कुल ਤੇ ਫਿਰ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਆ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਆ। मुमताज ਮਰਦ हैं, ਅਗਰ बिल्कुल ਔਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਔਰ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मिलना चाहिए ਔਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ नो डाउट जी अल्लाह ताला ने मर्द ਨੂੰ मर्द ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ स्ट्रांग ਤਗੜਾ बनाया ਬਣਾਇਆ, बिल्कुल बिल्कुल ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ बिल्कुल ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ बहुत ਉਹ अच्छे ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਇੰਪਾਵਰਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ। बहुत ਉਦੋਂ ਵੀ खूब ਜਾਇਜ਼ बिल्कुल इस्तेमाल ठीक करती तो empowered थी, आज भी वो जी जायज इस्तेमाल करे तो आज भी वो empowered। बहुत अच्छे जी जी डॉक्टर मरियम आपका की नजर बारे च जी डॉक्टर साइमा ने बड़ी भरवी गुफ्तगू कर ਲਈ ਹੈ बिल्कुल 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 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ औरत इज्जत, वकार, वफादारी, इसार, कुर्बानी और ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦਾ ਪੈਕਰ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਗੋ ਉਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੈਕਾਰਡ ਉਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ बिल्कुल ਨਾ। बिल्कुल ਔਰ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਔਰ ਸਭ बिल्कुल ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ बिल्कुल ਮਰਦ ठीक ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। बिल्कुल ਇੱਥੇ बिल्कुल ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। खिंच रही है बिल्कुल ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ बिल्कुल ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂ। जी ਇਸ ਲਈ मरियम ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। जी बहुत शुक्रिया जी। कि देखो सब जगह ते ही कि ज्यादातर मदर इन ला दा अपनी ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਸ ਨਨਾਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਵਰ ਦੇਵਰਾਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਡਗਮਗਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਫਕਤ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਫਕਤ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਖੌਰੇ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਖੌਰੇ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਤੂੰ ਜਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓਈ ਬੇਲੌ ਸੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓਈ ਬੇਲੌ ਸੇ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਸਾਇਮਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿदैन ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਹਿਸਾਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਇਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। तो बहुत बहुत शुक्रिया साइमा जी,
ਔਰ ਮਰੀਮ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੰਗ ਜੀ। FM ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੂਹਾਂ, ਅਦਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। रंग 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 FM, रंग 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 FM। ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੱਤੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਜਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗ ਬੋਲੂਗਾ, ਹੁਣ ਰੰਗ ਬੋਲੂਗਾ।